تو اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب کی کوئی اما پر یہ گورنمنٹ بھی نہیں گئی پاکستان تحریک انصاف کی. دیٹس واٹ یو مین, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی حکومت گرانے کے لیے یا حکومت سے ہٹانے کے لیے یا اس کا بیانیہ جو مغرب میں بیٹھ کے بنانے والے ہیں ان کو ضرورت تھی کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے. وجہ عالمی قوتوں کا وہ ایجنڈا جو ادارے کو تقسیم کرنا تھا, جو پاکستان کے اندر مزید انتشار پیدا کرنا تھا, جو پاکستان کی رہی صحیح معیشت کا بیڑا غرق کرنا تھا, جو خارجہ امور میں تباہی کرنی تھی, وہ ابھی بقایا تھی. اور وہ اگر غیر مقبول ہو جاتا اور اس کے پاس 6 ماہ 8 ماہ جو رہ گئے تھے اس میں وہ ایجنڈا پورا نہیں کر سکتا تھا, لہٰذا وہ ماحول پیدا کر کے دیا گیا. وہ ایک پیج والے سارے کے سارے اکٹھے تھے اس لیے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. نہیں تو پھر یہ جو عدم اعتماد والا سلسلہ ہوا تھا اس پہ کیا اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لگایا تھا الزام, ثبوت تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا تو ہم نے انیشیٹ کیا, اور پھر ظاہر ہے کہ بیک تو تھی ان کی, تو یہ بھی آپ تک انفارمیشن ہے کہ یہ ایسی تھا؟ نہیں فروہ, میں ایک آپ کو یہ اور ایک کلیئر کر دوں. نواز شریف صاحب اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے. ہماری ایک جماعت نے بھی اس وقت جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی, اقتدار میں بھی پھر شیر تھا ان کا, انہوں نے ایک رول ادا کیا تھا. نہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, آپ جس کا بھی نام لیں, مگر اس وقت انہوں نے بھی وہ رول ادا کیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے اور عدم اعتماد ہر صورت لائی جانی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سہولت کاری میسر کرنا تھا جو عمران خان کو مقبول بنانے کے لیے اس کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے. یہ ان کو سہولت کاری دی گئی اور آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ انڈوس یا فورس کس نے کیا تھا, کون سی جماعت نے, یہ جو آپ اشارتاً جس جماعت کا کہہ رہے ہیں اس نے؟ بالکل اور سارا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا حالت یہ بن گئی تھی کہ اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا. تو ایک بیانیہ مغرب میں بیٹھ کے جو سوشل میڈیا مانیٹر کرتے ہیں اور جو ہاں قرارداد پاس ہوئی وہاں ایک شخص پاکستان سے گئے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہیں. یہ سارا سوشل میڈیا کے ذریعے جو طوفان کھڑا ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بندہ اور مذہبی ٹچ دے رہا تھا, یہ ساری چیزیں بنائی گئیں اور راتوں رات ایک بندے کو زمین سے اٹھا کے. جاوید سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ لے لیں کہ جب ایوری تھنگ واز گوئنگ رائٹ, نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئے, سب کچھ ہوا, کیسز سے بریت ہوئی اور ٹھیک ہے وہ پاناما سے اقامہ پر بات آئی, سٹوری وغیرہ وغیرہ, لیکن پھر وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن پائے جبکہ ایک دن پہلے اخبارات میں بھی اشتہارات چھپ گئے نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کے نام سے؟ دیکھیں فروہ, جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ بھی ایک 8 فروری کا ارینجمنٹ تھا تو لوگ کہتے ہیں دسو جی تسی بھی یہ گل کر رہے جے, ساری چیزیں تو آپ کے حق میں جا رہی تھیں, سزائیں ہو رہی تھیں, آپ بری ہو رہے تھے. تو مجھے یہ کوئی بتائے یہ بات کہنے والا یا یہ سوال کرنے والا کہ جو کچھ 9-10 مئی کو ہوا اور پھر جو کچھ 2013 اور 2017 تک ذہن سازی نوجوان نسل کی نواز شریف کے خلاف کی جاتی رہی, اس کا حل یہ نہیں تھا کہ کسی کو سزائیں دے دی جائیں اور مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے 7 سال بعد بری کر دیا جائے. اس کا حل یہ تھا کہ آپ 9-10 مئی کے ملزموں, سہولت کاروں, ماسٹر مائنڈ کا نام لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ دیتے کہ انہوں نے پاکستان کی 4 سال اس طرح بربادی کی,
पाकिस्तान को तनहा किया, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद की और एक दमड़ी का पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि महंगाई बढ़ा दी, बल्कि बेरोजगारी बढ़ा दी और रही सही कसर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। आप लोगों की गवर्नमेंट है, आप इसको माने, आप ये कह दें दी गई है, ज़बरदस्ती दी गई है, लेकिन फिर उन किरदारों का एहतसाब आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई? किसने हाथ बांधे? बात करती हैं आप कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे हाथ खुले कब थे कि 2017 में मैं प्राइम मिनिस्टर था, 2/3 अक्सरियत थी मेरे पास और उस वक्त आप समझते हैं, ये सारा कुछ आप समझते हैं अभी भी आप लोगों के हाथ बंद हैं इस मामले में एहतसाब के? भाई नहीं, आप उसका अपने सवाल का जवाब आप ढूंढ लें कि मैं अपने आप को बेगुनाह होते हुए नहीं बचा सका 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद कि मैं पनामा में मेरा जिक्र नहीं था और सारा गंद जो पनामा का था वो मेरे पे डाल दिया गया और अकामा पे मुझे निकाल दिया गया। वो 450 लोगों का आज तक कोई किसी को इन्वेस्टिगेट एक बंदे को नहीं किया गया, एक बंदे का ट्रायल नहीं किया गया। तो इससे समझ नहीं आती मैं कितना पावरफुल होता हूँ, मैं कितना बाइख्तियार होता हूँ। तो फिर कि आज मुझसे आप सवाल कर रही हैं क्लोजिंग करने का कहा जा रहा है, लेकिन मुझे एक सवाल आपसे लाजमी करना है। मुझे ये भी बता दें जाते जाते कि अभी भी क्या इमरान खान साहब की सहूलतकारी हो रही है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट, दोनों में? मेरी अर्ज सुन लें, मैं बड़ा क्लियर हूँ और ये सवाल आप जैसे लोग किया करते थे मुझसे कि जब मैं कहता था कि गैर मुल्की आलमी कुव्वतें वो जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम हर किस्म का चाहती हैं वो इसको सहूलतकारी दे रही हैं और उसके लिए कंधा पाकिस्तान के अंदर से भी लोग देते हैं तो वो सहूलतकारी उसको मैसर आती है। करारदाद के बाद कोई चीज़ बाकी रह गई है तो आप सवाल करें। मैं फिर एक दफ़ा कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, ख़ास करके जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इमरान खान साहब को सहूलतकारी मिल रही है और इसकी बिना पे वो बाहर आ जाएंगे? मैं ख़ास तौर पर जिक्र करने लगा हूँ कि जो माजी करीब में रिटायर साहब हुए हैं उनका असर रसूख आज भी मौजूद है और वो पूरा उसको मॉनिटर भी करते हैं और उसको सहूलतकारी लेके भी देते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझसे कहा नहीं जाएगा या आपसे सुना नहीं जाएगा। तो फिर नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोल दें तो फिर हम सुनने के लिए भी तैयार है, चलाने के लिए भी तैयार है। तो इस सहूलतकारी की बिना पे खान साहब बाहर आ जाएंगे? ये तो देखें, पाकिस्तान का कानून अगर ये कहता है कि 190 मिलियन पाउंड खाने वाले को छोड़ देना चाहिए, छोड़ दें। अगर पाकिस्तान का कानून कहता है कि साइफर लहराना कोई जुर्म नहीं है, पाकिस्तान के राज पब्लिक करना कोई जुर्म नहीं है, छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं 9-10 मई ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान के अदारों की, जुर्म नहीं है, छोड़ दें। मुझे क्या परवाह है, मैं तो कहता हूँ फिर कल छोड़ते, आज ही छोड़ दें। लेकिन मुमकिनात है ना, ये दिस इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आपको लगता है, आपकी राय जान रही है। देखें, बात ये है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के कवानीन होते हुए अगर फिर भी उसको सहूलतकारी मैसर है और वो बाहर आता है तो फिर मेरा सबूत सहूलतकारी का पूरा हो गया। फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी कुव्वतें उसके लिए लगी हुई हैं आज भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।